जय श्री राधे राधेश्याम। यस्य प्रसादाद् भगवते प्रसादो यस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि धयं स्तुवं स्तस्य यशस्त्रिसन्धं वन्दे गुरुश्री चरणरविन्दं। गौरकृपा घनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्व भक्त्या नौमि पुनः पुनः। राधा कृपामयं वपुं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभों श्री गौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। आनन्दलीलामय विग्रहाय
हेमावतीव्यच्च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्पदीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं। श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजनकृपानिधे गौरप्रेमप्रदानाय श्रीसीतापतये नमो। लादिनीस्वरूपाय गौराङ्गसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमस्तुते। प्रणमामि श्रीमासं तमाद्यं पण्डितं मुदा श्रीगौराङ्गकृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं। गौरप्रेमप्रदायैव सर्वत्र समदर्शिने नारायणसुताय च श्रीमन्नरहरये नमः। बर्हापीडविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मेतसुभगमुखं साधरन्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकर वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधरसुधापानं शालिने वनमालिने। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगते पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये। महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेम भक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम्। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पदरेणुम् अविघ्नसं यशां घुरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। अचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरहुरि अभालोचनो शम्भुर् भगवान् बदरायणि। जंग प्रभयन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरह कातरयजुहाव उद्धृति तन्मया तयतरवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयमणिमानतस्मै। तमादिदेवं करुणनिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपारो संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो
বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমো। জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। ভক্তি ভরে বন্দি ছয় গোসাইয়ের চরণ, যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। জয় গৌর ভক্তবৃন্দ, গৌর যাদের প্রাণ, সবে মিলে দেহ মোরে নিতাই গৌর ভক্তি দান। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল। জয় জয় নিতাই গৌর হরি হরি বল। রাধে রাধে রাধে, জয় জয় শ্রী রাধে। রাধে প্রাণ রাধে, রাধে রাধে রাধে, রাধে রাধে রাধে, জয় জয় শ্রী রাধে। রাধে প্রাণ রাধে, রাধে রাধে রাধে। নিতাই গৌর হরি বল, জয় জয় শ্রী নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল। জয় মহাপ্রভু, জয় নিতাই জয়। मुञ्चाशब्दे विहगरुचिं किञ्चित् अस्मादुदञ्चं राजतिरं नवसुमनसं राजिभिर्स्थितराजं यत्रा पूर्वं किमपि कलयन् चक्रतुर्मोदप्रभवा अभिरानं कुलपति तथा गान्धिनी नंदनोपि। सर्ववेदांत सार निखिल पुराण चक्रवर्ती ईश्वर परम कृष्ण श्री गोविंदेर बांगमय विग्रह श्री श्रीमद् भागवत महापुराणे दशम स्कंदे 46तम अध्याय उद्धव सन्देश प्रसंगे पूज्यपाद सुखदेव गोस्वामी पाद तार सम्मुखे उपविष्ट गंगा तटे सप्ताह काल मध्य आसन्न मृत्यु ब्रह्म शापग्रस्त महाराज परीक्षित। मानव जीवनेर मुख्य कर्तव्यई हच्छे हरि कथा श्रवण, गोविंदेर कथा श्रवण। एछाड़ा द्वितीय आर कोनो कर्तव्य नेই। एबार निरबच्छिन्न भावे गोविंदेर कथा श्रवण करते गेले देहयात्रा रक्षार दरकार रयेछे। সেই জন্য দেহ রক্ষার জন্য ওই গোবিন্দের
চরণে চিত্তবৃত্তিকে নিবিষ্ট রেখে সংসার ধর্ম বজায় রাখতে হবে। আমাকে সুস্থ শরীরে সুন্দর পরিবেশে আমার জীবনশৈলী, আমার সংসার, আমার পরিবার এমন হবে যাতে জীবনের যে মুখ্য কর্তব্য আমাদের প্রত্যেকটি মানুষের, সেটি হচ্ছে বোঝা যাক বা না যাক শ্রদ্ধান্তঃকরণে লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অমৃতময় লীলা কথা শ্রবণ। শ্রীমদ্ ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে সনকাদি ঋষিগণ সুত গোস্বামীপাদকে বলছেন যে, গোস্বামীপাদ, আপনি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ভাগবতী কথা বলুন। কেন? আপনি বলেছেন যে সুখদেব গোস্বামীপাদ কর্তৃক কথিত এবং মহারাজ পরীক্ষিত কর্তৃক শ্রুত এই যে কথা, এই যে লীলা প্রসঙ্গ, এটি একমাত্র সমস্ত মনুষ্য দেহধারী জীবের শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ কর্তব্য। যদি না করা হয় তাহলে কি হয়? আয়ুর হরতি বৈ পুংসাম উদ্দন্নস্তঞ্চ জন্মসৌ তুষ্য তেজৎ সননিত উত্তম শ্লোক বার্তায়া। অর্থাৎ আয়ু হরতি, আমাদের অজ্ঞাত সারে চুরিটা বন্ধ হচ্ছে না। জায়গা কিনেই তো আগে আমরা প্রাচীর উঠাই, যাতে আমার জায়গাটা বেহাত না হয়, বেদখল না হয়। তারপরে সেই ঘেরা, প্রাচীর ঘেরা জায়গাতে অত্যাধুনিক পরিকল্পনায় বাড়ি তৈরি করি, যাতে কোনো দস্যু তস্কর সহজেই বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে অনিষ্ট সাধন করতে না পারে। তাতেও হয় না। যাদের সামর্থ্য রয়েছে তারা আবার সশস্ত্র প্রহরীও নিযুক্ত করে, দিন রাত বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। কেন না? কোনো সম্পত্তি যাতে হরণ না হয়, আকস্মিক বিপদ না আসে, এই জন্য। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য, সম্পদ রক্ষার জন্য এত সুপরিকল্পিত ছাঁদন বাঁধন, তাতে আসল চুরিটাকে আমরা বন্ধ করতে পারছি? সেটা পারা যাচ্ছে না। সেই চুরিটা কি? সুত গোস্বামীপাদ জিজ্ঞাসা করলেন সনকাদি ঋষিবৃন্দকে। তখন বলছেন, হে প্রভু, আয়ুর হরতি বৈ পুংসাম উদ্দন্নস্তঞ্চ জন্মসু। এই যে সূর্য উদয় হয়েছে, আবার কিছুক্ষণের মধ্যে অস্ত যাবে, তারপরে আবার সারা রাত্রি কাটবে, ভোর হবে, প্রভাতকাল সমাগত হবে, আবার সূর্যকে দেখা যায়। এই যে সূর্যের উদয় এবং অস্ত, এটা নিয়ে আমরা কিন্তু চিন্তাও করি না, ভাবনাও করি না, গবেষণাও করি না, অনুসন্ধানও করি না। এটা আমাদের জীবনের ক্ষেত্রে একটা স্বাভাবিক ঘটনা। এই তো বেলা ডুবতে বসেছে, সবার সকাল হবে, সকাল থেকে আরম্ভ করব দিনের কাজ, বেলা ডুবলে রাত্রে যা যা করণীয় তাই করব। এটাকে আমরা গুরুত্ব দিই না। কিন্তু
ভাগবত বলছেন ওই যে সূর্যদেব যে ডুবে গেল খালি হাতে গেল না, হরতি চুরি করে নিয়ে চলে গেল। কি চুরি করলো না, প্রত্যেকটা মানুষের পরমায়ু। এই যে একটা দিন সকাল হয়েছিল, এখন ডুবতে বসেছে বেলা, দিনটা চলে গেল, মানে কি আমার পরমায়ু থেকে একটা দিন সূর্যদেব চুরি করে নিয়ে নিল। এইভাবে একটা দিন চুরি করছে, আর মৃত্যু ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তা এই যে পরমায়ু চুরি হওয়া বন্ধ করার যে কি পথ, এটা আমরা কেউ ভাবনা চিন্তা করি না, কিন্তু মুখ্য ভাবনার বিষয়ই হচ্ছে এটা, যে তোমার আত্মরক্ষা ধন সম্পত্তি রক্ষার কথা পরে ভাবো, আগে পরমায়ু রক্ষার কথাটা চিন্তা করো। মানে এখনো তো অনেক মানুষ 100 বছর বেঁচে আছে, আবার শোনা যায় তারও বেশি বয়স নিয়ে এখন অনেক সাধুরা রয়েছেন বা লোক রয়েছেন, তা বেঁচে আছেন তো। বলে ও বেঁচে থাকা নয়, কেন? ও মৃত্যুর পরে আমার 100 বছর কি 110 কি 130 বছর বাঁচলাম, ওই পরমায়ুটা যে আমার জন্য ধরা থাকবে, আবার আরেকবার জন্মগ্রহণ করে আমি ওই পরমায়ু লাভ করব, তা কিন্তু নয়। ওটা সূর্যদেব চুরি করে নিয়ে চলেই গেল। তাহলে সূর্যদেবের এই যে পরমায়ু চুরি করা, এর থেকে মুক্তির কোনো উপায় রয়েছে কিনা? না, সেই উপায়টি হচ্ছে সনকাদি ঋষিবৃন্দ বললেন যে গুরুদেব, আমরা কেন তোমার মুখ নিঃসৃত ভাগবতী কথা শ্রবণের জন্য এত ব্যাকুল হয়েছি? না তস্যর্তে যৎ সননিত উত্তম শ্লোক বার্তয়া। উত্তম শ্লোক হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আর যারা মহাত্মা মহৎ ভাগবত উত্তম পরম বৈষ্ণব, তারা হচ্ছেন পুণ্য শ্লোক। আর উত্তম শ্লোক বললে বুঝাবে শ্রী ভগবান। তাই সনকাদি ঋষিগণ বলছেন যে যারা এই ভাগবতী কথা শ্রবণের মধ্য দিয়ে তার সময়টাকে, তার পরমায়ুটাকে সদ্ব্যবহার করে, সেই পরমায়ুটাই তার ব্যাংকে জমা পড়ে। অর্থাৎ 1 ঘন্টা প্রত্যেক দিন আমি ভাগবত শুনছি, 1 বছরে 365 ঘন্টা হলো। এই 365 ঘন্টাতে যত দিন হয়, আমার মৃত্যুর পরে এই পরমায়ুটা আমার জন্যই থাকবে। এবং শুধু থাকবে না, আমাকে আবার সাধু মুখে কৃষ্ণ কথা শ্রবণের সৌভাগ্য দিয়ে মানব জন্ম প্রদান করবে। করে কি করবে? ওই পরমায়ের স্বীকৃতি ধরে উত্তর উত্তর হরিকথা শ্রবণের লালসা তার হৃদয়ে বাড়াতেই থাকবে। তখন পরজন্মে দেখা গেল যে আর প্রত্যেক দিন 1 ঘন্টা নয়, সারাদিনও মানই শ্রবণ করলেও তার পিপাসা মিটছে না। এই জন্য পরমায়ু হরণকে অবরুদ্ধ করতে গেলে আমাদের মুখ্য কর্তব্যই হচ্ছে উত্তম শ্লোক বার্তয়া, শ্রী গোবিন্দের লীলা কথা নিরন্তর শ্রবণ করা। কি কথা আমরা শ্রবণ করছি ধারাবাহিকভাবে? বৃন্দাবনের পিতা মাতা গোপীগণের বিরহে কাতর,
রসিকেন্দর চূড়ামণি শ্রী গোবিন্দ আমার। এবার নিজে তিনি বৃন্দাবনে যেতে পারছেন না, সম্ভব নয়, তাই অভিন্ন হৃদয় উদ্ধবকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করতে উদ্যত হয়েছেন। অজানা স্থান পথের দিশারি জানে না উদ্ধব, তাই একে একে শ্রী গোবিন্দ আমার নির্দেশনা দিয়ে দিচ্ছেন, এই তীর্থ, এই বন, এই স্থান, এগিয়ে ডান দিকে বাঁ দিকে কি সম্মুখে এগোবে, তারপরে এই পাবে, তারপরে এই পাবে। এইভাবে উদ্ধব তোমার যে মুখ্য গন্তব্যস্থল হচ্ছে নন্দীশ্বর বা নন্দগ্রাম, যেখানে আমার পিতা মাতা বিরহ সমুদ্রে নিমজ্জিত হয় বড় কষ্টে তারা বেঁচে আছে এবং দিন যাপন করছে। তা গতকাল আমরা শ্রবণ করেছি অম্বিকা বন পর্যন্ত গোবিন্দ নির্দেশনা দিয়েছে। আজকে আবার বলছেন উদ্ধব, মুঞ্চ অসভ্যে বিহগ রুচিরং কিঞ্চিত অস্মাৎ উদঞ্চং রাজত্তিরং নবসুমনসাং রাজীবীর তীর্থরাজম। অর্থাৎ ও অম্বিকা বনকে ডান দিকে রেখে যমুনার ধার ধার হয়ে তুমি অগ্রসর হতে থাকবে। রথ নিয়ে অগ্রসর হতে হতে এমন একটা জায়গা পৌঁছাবে যমুনার তীরে, সেখানে বিহগ রুচিরং সমস্ত সুকণ্ঠী পক্ষীগণ বিহঙ্গকুল তারা আমারই গুণগান করে মুখ সেই বনকে, তীরভূমিকে, উপবনকে মুখরিত করে রেখেছে। তাদের আকুলির মধ্য দিয়ে তুমি আমারই গুণানুকীর্তন অনুভব করতে পারবে উদ্ধব। এইভাবে তুমি তাদের মুখে আমার গুণগান শ্রবণ করতে করতে ধীর গতিতে রথ নিয়ে তুমি এগিয়ে যাবে। এগিয়ে গেলে আর একটু কি দেখবে, রাজত্তিরং নব সুমনসাং রাজীবী। সুমনস মানে হচ্ছে, সুমন মানে হচ্ছে ফুল। দেখবে অদ্ভুত সমস্ত চেনা অচেনা সুগন্ধি কুসুমে কুসুমে আচ্ছন্ন বিশাল এক ফুলবন, এবং সেই ফুলবনের মধ্য দিয়ে তুমি যখন রথ সঞ্চালন করবে তখন পবিত্রতায় তোমার অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। মনে হবে যে চিত্ত পরিমার্জনকারী, আত্মশোধনকারী এটা কি কোনো মহান তীর্থ বটে? তোমার মনের মধ্যে এরকম একটি প্রশ্ন জাগবে উদ্ধব। হ্যাঁ, ওটা তীর্থই বটে, যেমন তেমন তীর্থ নয় উদ্ধব, তীর্থরাজম। সমগ্র ভারতবর্ষে যত তীর্থ রয়েছে সমস্ত তীর্থের রাজস্থানীয় তীর্থ, তাই তার নাম হচ্ছে তীর্থরাজ। তো শুধু তীর্থরাজ কি, তার পরিচয় কি? উদ্ধব প্রশ্ন করছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন সেই তীর্থের নাম হচ্ছে অক্রূর তীর্থ। যাত্রা পূর্বং কিমপি কলং চক্রুত মত প্রভাবাৎ আবিরানাং কুলমপিত গান্ধিনী নন্দপি। এটা মহাতীর্থ। কেননা যে স্থানে অবস্থান করলে, স্নান করলে, তীর্থ মানে বুঝতে হবে স্নানের প্রসঙ্গ সেখানে রয়েছে, হয় সরোবর আর না হলে নদী বা সমুদ্র
তীর্থভূমি মানে সবের মধ্যেই হয় নদী থাকতে হবে, না হলে সমুদ্র থাকতে হবে, না হয় সরোবর থাকতে হবে। আর সেখানে স্নানের দ্বারাই পবিত্র হওয়া যায়। তা উদ্ধব সেই তীর্থরাজ কেন? না যেখানে আত্মার পরিত্রাণ প্রাপ্তি ঘটে। কিসের দ্বারা পরিত্রাণ প্রাপ্তি ঘটে? না যা দর্শন করলে ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি সিদ্ধন্তে সর্বসংশয়া ক্ষিয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন দৃষ্টি পরাবরে। যা দর্শন করলে সমস্ত কর্মবন্ধন খণ্ডন হয়ে যায়, হৃদয় গ্রন্থি ভেদ হয়ে যায়, অপ্রাকৃত ভগবত প্রেমানন্দে চিত্ত মন দ্রবীভূত হয়ে যায়, সেইটাই হচ্ছে মহাতীর্থ। তা সেই তীর্থ হচ্ছে অক্রূর তীর্থ। এই অক্রূর তীর্থের ঘটনা কি? না আনুপূর্বিক দুটি ঘটনা আছে উদ্ধব। প্রথম ঘটনা হচ্ছে, একদিন আমার পিতৃদেব মহারাজ নন্দ তিনি নিশান্তে আসুরিক কালে শ্রী যমুনায় স্নান করার জন্য নেমেছিলেন। কেননা তিনি বাধ্য হয়েছিলেন, সেই দিনে ছিল পারণের সময়। সেই সময় স্নান তর্পণাদি সমাধা করে পালন না করলে ব্রতের মর্যাদা থাকবে না। তার জন্যই তিনি আসুরিক কাল সম্পর্কে চিন্তা না করে শ্রী যমুনায় নেমেছিলেন। সেই সময় জল দেবতা বা সাগর অধিপতি বরুণ, তার অনুচর বৃন্দ ঘুরছিল, তারা তখন আমার পিতাকে হরণ করে নিয়ে চলে যায়, বরুণ লোকে নিয়ে চলে যায়। এবার বরুণ লোকে যখন নিয়ে গেল, তখন উপরে যে সমস্ত গোপগণ দাঁড়িয়েছিল তারা দেখছেন মহারাজার জল থেকে উঠছে না। তারপরে তারা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরে জলে নেমে অনুসন্ধান করেও যখন আমার পিতৃদেবকে তারা পেলেন না, তখন আমাকে স্মরণ করে তারা আর্তনাদ করতে লাগলো, হে কৃষ্ণ, হে গোপাল, কোথায় রয়েছে তুমি? তোমার পিতৃদেবকে আর আমরা যমুনার জলের গর্ভ রক্ষা করতে পারলাম না, কোথায় চলে গেল? উদ্ধব, তুমি তো জানো আমি শরণাগত প্রতিপালক। সঙ্গে সঙ্গে আমি বরুণ লোকে উপস্থিত হলাম। বরুণ আমার পিতৃদেবকে চিনতে পেরেছে এবং তার অনুচর যেটা কাজটা ভালো করেনি, বরুণ সেটাও বুঝতে পেরেছে। তাই অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে সিংহাসনে আমার পিতৃদেবকে বসিয়ে রেখে তাকে সম্মানিত করছে। আর সেই সময় গিয়ে আমি উপস্থিত হলাম। তা আমি যখন উপস্থিত হলাম, তখন বরুণ দেব আমাকে দেখে তো আনন্দে আত্মহারা। সেই সময় বরুণ দেবের নির্দেশে গন্ধর্ব, কিন্নর, বিদ্যাধর ইত্যাদি ইত্যাদি, এমনকি শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীগণ পর্যন্ত সমাগত হয়ে আমার গুণানুকীর্তনে তারা প্রমত্ত হয়ে উঠেছিল। সবাই স্তুতিনুতি অর্চনা আদি করছিল। তারপরে বরুণ অনেক স্তুতি করে ক্ষমা চেয়ে নিলেন, হে প্রভু, আমার অনুচর ভুল করে নিয়ে এসেছেন তোমার পিতৃদেবকে, তুমি ক্রোধ প্রকাশ করিও না, ক্ষমা করে দাও। আমি আমার পিতৃদেবকে বরুণ লোক থেকে আবার বৃন্দাবনে ফিরিয়ে আনলাম। এইবার হলো কি জানো উদ্ধব, ওই যে বরুণ লোকে আমার পিতৃদেব দেখলেন,
যে সমস্ত গন্ধর্ব, কিন্নর, বিদ্যাধর এবং দেব দেবীগণ, শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তারা স্তুতিনুতি করছে এবং বিশাল এক দিব্য ধাম, সেটি অতুল অনন্ত ঐশ্বর্য দেখে মহারাজ নন্দ বিস্মৃত হয়ে গিয়ে এবার যখন ফিরে এলেন, তখন জ্ঞাতি গোত্র আত্মীয় স্বজনকে নিয়ে বসলেন। সবাই জিজ্ঞাসা করছে, মহারাজ তুমি জলের মধ্যে হারিয়ে কোথায় গিয়েছিলে, আর গোপালজি তোমাকে কি করে উদ্ধার করে আনলে? তখন নন্দ মহারাজ সব একে একে কৃষ্ণে চ সন্নিতং তেষাং গাতিভ্যো বিস্মিত অব্রবীত, অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে বর্ণনা করলে, জানো গোপগণ এই ঘটনা। গোপাল ওই যে কনকাচার্য বলেছেন নারায়ণ সমগুণই, কাজে আমাদের গোপাল গোপাল হলেও তার মধ্যে অসাধারণ অলৌকিক শক্তি রয়েছে। জানো উদ্ধব, তে চুক্কাদিও রাজন মত্বা গোপাস্ত বিশ্বরম অপি ন স্বগতিং সূক্ষ্মা উপাধ্যায় সদীশ্বর। আমার পিতা নন্দ মহারাজের কাছে বরুণ লোকে, বৈকুণ্ঠ লোকের ঐশ্বর্যের দর্শন করার পরে তারা নিশ্চিত হয়ে গেল যে আমাদের এই নন্দনন্দন ইনি হচ্ছেন ঈশ্বরম, পরমেশ্বর, সাধারণ নয়। কিন্তু আমরা তো ভালোবাসি গোপাল রূপে, লালা রূপে। তপিন স্বগতিং, আচ্ছা সে গোপাল কি কোনোদিন, যে গতি প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মানুষ জন্ম মৃত্যুর চক্রে বারবার আবর্তিত হতেই থাকে, সেই ধাম যতক্ষণ প্রাপ্ত না হয়, কোন ধাম? যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমম মম, যেখানে একবার পৌঁছালে আর কখনো ফিরতে হয় না, সেই পরম ধাম, সেইখানে জীবের পরাগতি। তাই শ্রী গোবিন্দ উদ্ধবকে বলছেন, জানো যেমন সাধারণ জীব অজ্ঞানের মূর্খ, তেমনি আমার যারা নিত্য লীলা পরিকর তারা প্রেমে অজ্ঞান। তারা তো জানে না যে তারা সংসারী জীব নয়, তাদের পাপ পুণ্য নেই, মৃত্যুর পর তাদের পরাগতি প্রাপ্তির জন্য কোনো চিন্তার প্রয়োজন নেই। তারা তো যুগে যুগে কালে কালে আমারই পরিকর। কিন্তু এই মায়িক জীবের দশা দর্শন করে তারা নিজেরাও নিজেদেরকে ভাবতেন যে আমরাও ওই রকমই কামক্রোধের দাস, সাধারণ সংসারী জীব। গোপালকে পেয়েছে এটা বহু ভাগ্যে। তা আমাদের গতি কি কখনো গোপাল মৃত্যুর পরে সেই ধাম প্রাপ্ত করিয়ে দেবে? সেই ধামকে দর্শন করিয়ে দেবে? আমরা তো কোনো ভজন সাধনা করতে পারবো না, শুধু গোপালকে ভালোবাসতে পারব। এইরকম ভাবে তারা মহারাজ নন্দের মুখে শ্রবণ করার পরে চিন্তা করতে লাগল। ইতি সানাংশ ভগবান বিজ্ঞাতাখিল দৃক স্বয়ং সংকল্প সিদ্ধ এতে সংকৃপয়িত অচিন্তয়ৎ। উদ্ধব, আমাকে কিন্তু তারা প্রকাশ করে কিছু জানায়নি যে গোপাল মৃত্যুর পরে আমরা বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হব, কিংবা তোমার পিতৃদেবের ন্যায় আমরা কি বৈকুণ্ঠ ধামের ঐশ্বর্য দর্শনের সৌভাগ্য পাব, এইরকম আমাকে জিজ্ঞাসাও করেনি, অনুরোধও করেনি। কিন্তু উদ্ধব তাদের গতি প্রকৃতি এবং কথোপকথন শ্রবণ করে
আমি বুঝতে পারলাম যে তাদের অন্তঃকরণে এই বাসনাটা জেগেছে এবং তাদের এই সংকল্পকে সিদ্ধ করতেই হবে। কেন? জনবৈ লোক এতস্মিন অবিদ্যা কাম কর্মভি উচ্চা বচাসু গতিষু ন বেদ সাঙ্গতিং ভ্রমণ। জনবৈ লোক, এই সংসারে মানুষের কি হচ্ছে? তারা কাম ক্রোধের দাস, ষড়রিপুর বশ। তা দুরকম কাজ করছে। মায়ার দ্বারা যখন মায়ার সত্যগুণ সক্রিয় হচ্ছে কারোর জীবনে, তখন দান ধ্যান যাগ যজ্ঞ পুণ্য কর্ম করছে। এগুলো হচ্ছে তথাকথিত শুভ কর্ম। আর এই শুভ কর্মের বন্ধনই হচ্ছে স্বর্গাদি। এটা হচ্ছে উচ্চস্থান স্বর্গ। আবার কাম ক্রোধের দাস হয়ে একেবারে নীতিজ্ঞান শূন্য হয়ে পশুর মতন বিবেক বিগড়িত কর্মাদিতে লিপ্ত হয়ে আছে। মৃত্যুর পরে তখন তাদের কি হচ্ছে? অবচাসু গতিষু, অধোগতি প্রাপ্ত হচ্ছে। আমার কর্মফল ভোগ করতে 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 এই কখনো উঁচু গতি কখনো নিচু গতি, এইভাবে কোটি কোটি জন্ম আবর্তিত হয়েই চলেছে। তারা ভ্রমণ করে চলেছে। আমাকে যে কোথায় পৌঁছাতে হবে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে গন্তব্যস্থল নির্ণয় করতে পারে না। এমনি এমনি পারা যায় না। কিভাবে পারা যায়? একমাত্র সাধু সঙ্গের দ্বারা। সাধু সঙ্গের দ্বারা যদি কেউ বুঝতে পারে যে আমাদের জীবনের একমাত্র গন্তব্যস্থলই হচ্ছে শ্রী গোবিন্দের চরণ কমল, আর কোথাও না, তখন তার দশা কি হয়? ধৌতাত্মা পুরুষ কৃষ্ণ পাদবলং নমঞ্চতি মুক্ত সর্বপরিক্লেশ পান্থ সৎশরণম যথা। উদ্ধব, কোটি কোটি কামক্রোধের প্রভাবে প্রভাবান্বিত জীবের মধ্যে কোন জীব সাধুসঙ্গ প্রভাবের দ্বারা তখন তার অনুভূতি হয় যে আমার জীবনের গন্তব্যস্থল পৌঁছাতে হবে গোবিন্দের চরণে। তো কিভাবে পৌঁছাবো? না একমাত্র সাধু সঙ্গ আর ভজন ক্রিয়া। এইভাবে কোটি কোটি জন্ম জন্মান্তর ভ্রমণ করতে 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 জীব যদি একবার সাধুগুরু বৈষ্ণব হরিনামের কৃপাতে শ্রী গোবিন্দের চরণ প্রান্তে পৌঁছে যায়, তখন পাদমূলং নমঞ্চতি, আর ত্যাগ করে অন্যস্ত চায় না, যাবার তার ইচ্ছাও থাকে না। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত সাধুসঙ্গ না ঘটছে ততদিন উচ্চা বচাসু গতিষু ন বেদ সাঙ্গতিং ভ্রমণ। আমার জীবনের মুখ্য কর্তব্য কি আর গন্তব্যস্থল কি, এটা অনুভব করতেই পারে না। তাই এটা হচ্ছে সাধারণ জীবের ক্ষেত্রে। কিন্তু আমার যারা পরিকর তারা তো নিত্য মুক্ত, কিন্তু তাদেরকে উপলক্ষ করে আমি জগৎকে শিক্ষা দেব। ইতি সঞ্চিন্ত ভগবান মহাকারুণিক হরি দর্শামাস লোকং সাঙ্গপানাং তমস পরম। উদ্ধব, আমি তাদের মনোগত অভিপ্রায় বুঝতে পারলাম, জানতে পারলাম। পেরে তখন আমার পিতৃদেব সহ সমস্ত ব্রজবাসী গোপগণকে বললাম যে চলো তোমরা বৈকুণ্ঠ দর্শন করে এই জন্মেই তো মুক্ত হতে চাও, আমার সঙ্গে চলো। তখন তাদেরকে নিয়ে এলাম এই অক্রুতীর্থ। তখন অক্রুতীর্থ হয়নি, তার আগেকার ঘটনা। ব্রহ্মরথ তখন এটার নাম।
এখানে এনে তখন আমি তাদেরকে অবগাহন করার অনুরোধ করলাম। তারা যখন এই মহাতীর্থভূমি শ্রী যমুনার হ্রদে যখন সবাই ডুবল, সঙ্গে সঙ্গে আমার অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে তাদেরকে আমি বৈকুণ্ঠ লোকে পৌঁছে দিলাম। তারা তখন প্রত্যক্ষভাবে বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য দর্শন করে অভিভূত হয়ে গেল, কৃতার্থ হয়ে গেল, আনন্দ সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে গেল। তারপরে সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ ব্রহ্মজ্যোতি সনাতনম যদ হি পশ্যন্তি মনয় গুণোপায়ে সমাহিতা। উদ্ধব, কি বস্তু দর্শন করালাম তাদের? না, যদ হি পশ্যন্তি মনয় গুণাপায়ে সমাহিতা, যে বস্তুটি মুনি ঋষিগণ লক্ষ লক্ষ বছর কঠোর তপস্যা করে সমাধিতে মুহূর্তের জন্য অনুভব করতে সৌভাগ্য পায়, সব সময় পায় না, সেই দুর্লভ স্থান, দুর্লভ ঐশ্বর্য আমি প্রত্যক্ষভাবে দর্শন এবং অনুভব করিয়েছিলাম এইখানে। তারা কৃতার্থ হয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিশ্চিত হয়ে গেল যে আমাদের মৃত্যুর পরে আর কোনো অধোগতি হবে না, আমরা এই গোপালের প্রদর্শিত এই বৈকুণ্ঠ ধামই প্রাপ্ত হব। এমন মহিমা মণ্ডিত স্থান এই তীর্থ। এবং পরবর্তীতে তে তু ব্রহ্মরদং নিত্য অমগ্না কৃষ্ণের সুচোদ্ধৃতা দ্বাদশ ব্রহ্মণ লোকং যাত্রা ক্রুর অধ্যাঘাত পুরা। পরের ঘটনা তুমি জানো কিনা, উদ্ধব অক্রূর যখন আমাকে নিয়ে আসছিল তখন আমার প্রতি অক্রূরের ঐশ্বর্য জ্ঞানও ছিল, মাধুর্য জ্ঞানও ছিল, কিন্তু কখনো কখনো সেটি সংশয় দেখা দিত যে ইনি কি সর্বকারণের কারণ। এতে যাংশ কলাপুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। তা সেই সংশয় দূর করার জন্য উদ্ধব ওই স্থানেতে রথটা রেখে আমরা বিশ্রাম করে যমুনার শীতল স্নিগ্ধ সুস্বাদু জল পান করার পরে আমরা বিশ্রাম করছিলাম রথে, আর অক্রূর শ্রী যমুনায় স্নান করছিলেন। জলে যেই নেমেছে সেখানে দেখছেন আমাদেরকে, ভাবছেন কি প্রভুরা নিচে চলে এলেন, জলের মধ্যে দেখছি, আবার উপরে মাথা তুলে দেখছেন আমরা রথেই বসে আছি, আবার ডুবে গিয়ে দেখছে না। তখন আমাদের স্বরূপ নিয়ে তার মনের মধ্যে কৌতূহল জাগল। এইবার যখন আবার সে ডুবলো তখন আমার অনন্ত ঐশ্বর্য তাকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করালাম। সেই ঐশ্বর্য দর্শন করার পর থেকে তার অন্তঃকরণে আমার বিষয়ে যতটুকুনি সংশয় সন্দেহাদি ছিল সব দূর হয়ে গেল। এই হচ্ছে অক্রূর তীর্থের মহিমা। উদ্ধব, তুমি এইখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে, তারপরে এগোতে থাকবে। অক্রূর তীর্থ থেকে নন্দগ্রামের দিকে যেতে থাকলে একটু অল্প দূরে একটা স্থান পাওয়া যাবে, সেটা হচ্ছে ভদ্রক বন। যজ্জানস্তে যদপি ভবত বিপ্রিয়া হেলনান্মে নম্রস্তে সং তদপি ভবন দ্বাররত্থাং জিহিতা কায়ন্তে নাং মদনুচরিতং তত্র বিপ্রাঙ্গনানা মা লোকায় স্পৃহীষীণ চেত ঈক্ষণের বঞ্চিতোষী। আরেকটু এগিয়ে গেলে তুমি যাজ্ঞিকগণের যজ্ঞস্থলী
প্রাপ্ত হবে। সেখানে এখনো চতুর্বেদী এই মথুরাবাসী সমস্ত ব্রাহ্মণগণের বাস এখনো সেখানে রয়েছে উদ্ধব। সেইখানে অশোকবন নিকটে, অশোকবনে ধেনু চারণা করতে 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 ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিল আমার সহচরবৃন্দ। তাদের উদ্দেশ্যেই আমি অন্ন ভিক্ষা লীলার অবতারণা করেছিলাম। বড় গুরুত্বপূর্ণ এই লীলা, গোবিন্দের অন্ন ভিক্ষা লীলা, যাজ্ঞিকগণের নিকট হতে। এই লীলার মধ্যে জগতে তিনি বহু সিদ্ধান্ত স্থাপন করলেন। প্রথম সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে গোবিন্দকে কোন পথকে অবলম্বন করলে সহজভাবে চিরকালের জন্য বেঁধে ফেলা যাবে। জ্ঞান কর্ম যোগ ধর্মে কৃষ্ণ নহে বশ, কৃষ্ণ বশ হেতু এক প্রেম ভক্তি রস। চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী পাদ বললেন যে জ্ঞান কাণ্ড কর্মকাণ্ড এবং যোগানুশীলনের দ্বারা কখনো গোবিন্দকে বশীভূত করা যাবে না। বশীভূত করতে গেলে একমাত্র প্রেম ও ভক্তির দ্বারাই বশীভূত করা যাবে। বলে সেটা তো তত্ত্বের দ্বারা বোঝা গেল, যদি দৃষ্টান্তটা দেখতে পেতাম তাহলে বিশ্বাসটা গাঢ় হতো। তো গোবিন্দ বলেন, ওই দেখো আমার এই অন্ন ভিক্ষা লীলা তুমি শ্রবণ কীর্তন করো, তাহলেই পাবে। কি না, প্রথমে দেখালেন জ্ঞান কর্ম যোগ ধর্মে কৃষ্ণ নহে বশ, এটা আগে দেখালেন। পরে দেখালেন যে প্রেম ভক্তির দ্বারাই আমাকে বশীভূত করা যায়। অন্ন ভিক্ষা লীলার দ্বারা ভগবান জগতে স্থাপন করলেন যে গোবিন্দের চরণকে একান্তভাবে আশ্রয় করলে তাকে ভুখা মরতে হয় না। অন্ন ভিক্ষা লীলার দ্বারা জগতে দেখালেন যে আমাদের অনন্ত উপাস্য দেবতা রয়েছে, তো কাকে আরাধনা করলে সবাইকে আরাধনা করা হবে, আর কাকে আরাধনা না করলে লক্ষ কোটি দেবদেবীর আরাধনা করলেও কিচ্ছুই হবে না। এই তত্ত্বটি বড় কঠিন তত্ত্ব। আমরা তো সহজ সরল বিশ্বাসী। অনেকেই ঠাকুরের আসনে গিয়ে দেখি ঠাকুরের এক্সিবিশন, কাউকেই বাদ দেয়নি। নারায়ণ ঠাকুর, রামচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে শনি ঠাকুর থেকে লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, জগন্নাথ, নিতাই গৌর, কোন কেউ বাদ নাই। কিন্তু এটাই কি পথ? শ্রী গোবিন্দ জগৎকে দেখালেন এই অন্ন ভিক্ষা লীলায় যে না, একমাত্র গোবিন্দ আরাধনা করলেই অনন্তটি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত উপাস্য তত্ত্বের আরাধনা হয়ে যায়। তাই উদ্ধব বিপ্রিয়া হেলনান মে, অর্থাৎ সেই স্থানে আমার ক্ষুধার্ত সখাগণ অন্ন চাইতে গিয়েছিল। বিশাল আঙ্গিরস যজ্ঞানুষ্ঠান আর অন্নকূটের আয়োজন সেখানে হচ্ছিল, কিন্তু যেহেতু তারা ব্রাহ্মণ নয়, অব্রাহ্মণ, তারা অন্ন দেয়নি। এবং আমার নাম শোনার পরে তারা আরো বেশি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেছে। বলে কৃষ্ণ ওই নন্দগ্রামের একটা টেপো চঞ্চল বালক সমগ্র গোয়ালপাড়াটাকে উত্তক্ত করে রেখেছে। তার বুকের পাটা এত বড় যে এই ব্রাহ্মণ পল্লীতেও ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তারে ষড়যন্ত্র করছে। দেবতায় অন্ন নাহি করি সমর্পণ, যজ্ঞগ্র ভাগ চাহে গোপের নন্দন। এখন আমরা দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করি নাই, আর এখনই চাইতে পাঠিয়েছে, যাচ্ছে তাই কটূক্তি করলে। ফিরে গেলেন, গিয়ে সকারা বলছে, কানাই ক্ষুধা টুধা আর নেই। ছি 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 ছি, কিসেরা মুনি, কিসেরা তপস্বী, তোকে যারা চিনলে না, তোকে যারা বুঝলে না,
তাদের বেদজ্ঞানের কি মূল্য আছে ভাই? সে কোনো কথা নয়। তারা যে অন্ন দিল না এটা দুঃখ নেই, কিন্তু কানাই রে, তোকে তারা যাচ্ছে তাই ভাষায় গালিগালাজ করলো। আমাদের যদি প্রহার করতে এত কষ্ট হতো না রে, কিন্তু কৃষ্ণ নিন্দা আমাদের কাছে প্রাণ বিয়োগের ন্যায় বেদনাদায়ক। আর ক্ষুধা নেই। শ্রী গোবিন্দ জগৎকে দেখালেন, দেখো দেখো জ্ঞান কাণ্ড কর্মকাণ্ড এই সময়ের দ্বারা কখন আমাকে পাওয়া তো দূরের কথা, চেনাই যায় না। এরা চিনতে পারলে না, আমরা আর যাবো না। না না, যেতে হবে। কেন? আমরা তো প্রার্থী, তো প্রার্থীর বান অভিমান রাখতে নেই। এক দুয়ারে দেবে না, আর এক দুয়ারে দেবে। কোথায় যেতে হবে? না ওখানেই যাবি, তবে ওদের কাছে নয়, ওদের ধর্মপত্নীগণ যেখানে রয়েছে তাদের কাছে যা। দেখবি তারা আর তোদেরকে কেউ ফেরাবে না। দেখ এবার কিন্তু খালি হাতে ফিরলে কালীদহে পাথর পেন্দে হরিবোল হয়ে যাব। বলে হতে হবে না, যা। কৃষ্ণের আজ্ঞা শিরোধার্য করে তারা যখন উপস্থিত হলে, কোথায়? গোবিন্দ বলেছেন ওই মণিগণের পত্নীগণ যেখানে রয়েছে সেখানে যা, তাহলে আর ফিরতে হবে না। তো তারা যখন সেখানে উপস্থিত হলো, হয়ে কি যে দৃশ্য দেখলো, আনন্দ আর তাদের ধরে না। দেখছে পরমা সুন্দরী পূর্ণ যুবতী সমস্ত অনুরাগিনী ব্রাহ্মণ পত্নীবৃন্দ যজ্ঞ কর্মের অবসরে একখানে মিলিত হয়ে পরস্পর কণ্ঠ ধরাধরি করে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কাঁদছে। দৃশ্য দেখেই শ্রীদাম বলছে, সুদাম দেখ, অন্য দিক না দিকরে, এ দৃশ্য দেখে মনটা ভরে গেল। এরা কানাইয়ের নাম করে কাঁদছে। যাদের স্বামীগণ কৃষ্ণকে চিনতেই পারলে না, গালিগালাজ করলে, তাদের স্ত্রীগণ তারা এত অনুরাগ ভরে কৃষ্ণ বিরহে কাতর হয়ে কেন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কাঁদছে? বলে সংসর্গ যাদশাগুনা ভবন্তি, সংসর্গ ঘটেছে। কি সংসর্গ? না এটা তো বিশাল ব্রাহ্মণ পল্লী, চাষবাস হয় না, আর ঘরে ঘরে শান্তি সস্তায়ন হোম যাগ লেগে আছে প্রত্যেক দিন। তার জন্য প্রচুর পরিমাণে বেলপাতা, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চশস্য, দুর্বা, আতপ চাল, যজ্ঞ কাষ্ঠ এসব দরকার হয়। এগুলো যোগান দেয় কারা? না বৃন্দাবনের বনবাসিনী সব মালিনীরা, তারা সেগুলো সংগ্রহ করে সব ডালা ভর্তি ভর্তি করে এই বামন পাড়ায় আসে। এখন মায়েরা বেচতে এসছে আর ব্রাহ্মণী অর্থাৎ মায়েরাই কিনছে। সেখানে কোনো পুরুষ মানুষের প্রয়োজন নেই। মায়েদের যখন একখানে হয় না, চেনা অজানা মা যাই হোক, একখানে হলেই কল্পগুজব হতে হতে ঘরের কথা উঠবে উঠবে উঠবে। কার ছেলের বউ কেমন, কার জামাই কেমন, কার স্বামী কেমন, ইত্যাদি ইত্যাদি ঘরের কথা উঠবেই। এখন মণিপত্নীগণ মালিনীদের বলে যে তোদের এই বয়সে তোরা প্রত্যেক দিন বেটা ছেলের সঙ্গে নাই, এইভাবে বেরিয়ে সারা দিনমান ঘুরে ঘুরে তোরা ফিরিস। হ্যাঁ রে, তোদের স্বামীগুলো কিছু ভাবে না? তোদের জামাইটা কেমন হয়েছে, মেয়েকে ভালোবাসে তো, ছেলের বউটা কেমন, ইত্যাদি ইত্যাদি সংসারের কথা জিজ্ঞাসা করে। আর মালিনীরা কি বলে? বৃন্দাবনের মালিনী তো বলে, বামুন মা তোমাদের সংসার আমাদেরও সংসার, সংসার থাকবে আর সংসারে জ্বালানি পোড়ানি থাকবে না, এটা কখনো হবে? সংসার মানেই জ্বালানি পোড়ানি। তোমাদের যা আমাদেরও তাই। এটা শুনেই কি লাভ আর বলেই কি লাভ? বরং একটা নতুন খবর শোনো, আমাদের সংসারে জ্বালানি পোড়ানি ছিল, এখন আর নেই। সে কি?
তোদের সংসার আছে, জ্বালানি পোড়ানি নেই, কি করে দূর হলো? যেদিন থেকে আমাদের গোকুল আলোকিত করে নন্দ যশোমতীর কোলে এসেছেন গোপাল, সেই দিন থেকে আমাদের জীবনে সব ব্যথা বেদনা দূর হয়েছে। বামন মা, সারাদিনের সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনা বঞ্চনা ঘাত প্রতিঘাত ইত্যাদি নিয়ে যখন একবার গোপালকে দর্শন করি, দর্শন মাত্রেন সব কোথায় চলে গিয়ে এক অদ্ভুত আনন্দে আমাদের অন্তরাত্মা হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। কে সে? যাকে দর্শন করলে সংসারের সমস্ত প্রকার যন্ত্রণা থেকে বিনা প্রচেষ্টায় বিনা ভজনে মুক্ত হওয়া যায়। কি নাম রে? কি রকম বয়স? দেখতে কেমন? কি করে? ব্রাহ্মণেরা শুনায়, জিজ্ঞাসা করে বিষয় কথা, মালিনীরা শোনায় কৃষ্ণ কথা। এবার মালিনীদের মুখে গোবিন্দের কথা শ্রবণ করতে 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 আস্তে আস্তে তাদের হৃদয় একেবারে সুনির্মল হয়ে গেল। হয়ে গিয়ে কৃষ্ণ অনুরাগ তাদের অন্তঃকরণে উদয় হলো। তখন তারা জীবনে অনুভব করতে পারলে এই মানব দেহ ধারণের উদ্দেশ্যই হচ্ছে ওই শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসা, শ্রীকৃষ্ণকে সব কিছু এবং সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে সেবা করা। এটা তারা মর্মে মর্মে একেবারে বদ্ধমূলভাবে বুঝে নিল। কিন্তু হায়, আমরা তো ব্রাহ্মণী, আমরা তো যেতে পারবো না কখনো, এই জীবনে কৃষ্ণকে পাবো না। তাই সেই অনুরাগবতী ব্রাহ্মণ পত্নীগণ যজ্ঞ কর্মের অবসরে তারা এই জন্মে গোবিন্দ পাবো না, তাই এসো সবাই মিলে আমরা কৃষ্ণ বলে কাঁদি। এই জন্মটা যদি কৃষ্ণ বলে কেঁদে কেঁদে কাটিয়ে দিতে পারি, পরের জন্মে নিশ্চয় গোবিন্দ পাবই পাব। এই স্থির বিশ্বাস নিয়ে তারা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে গলা ধরাধরি করে কাঁদছিলেন। আর এমন সময় সখাগণ কি উপস্থিত। হে ব্রাহ্মণ পত্নীবৃন্দ, তোমাদের চরণে প্রণাম প্রণাম প্রণাম। শ্রুত্যচ্যুতম উপায়তম নিত্যম তদ্দর্শন উৎসুকা তৎকথাক্ষিপ্ত মনস বভুর যত সম্ভ্রমা। দেখেই চিনতে পারলে এরা কৃষ্ণ সখা। তাই কোনো ব্রাহ্মণে বলছে, দেখ দেখ, কৃষ্ণ বলে কাঁদলে পরজন্মের অপেক্ষা করতে হয় না রে। এই জন্মে কৃষ্ণ আসুক বা না আসুক, কৃষ্ণ সখা এসেছে। তো যখন কৃষ্ণ সখা এসেছে, তখন সেই সখাকে যদি আমরা অবলম্বন করি, নিশ্চয় গোবিন্দের কাছে পৌঁছাতে পারবই পারব। তা হে বালকগণ, কি জন্য এসেছ? আমাদের কৃষ্ণ নিকটে অশোক বন অপেক্ষা করছেন, ক্ষুধার্ত কাতর। তাই তোমাদের কাছে একটু অন্ন প্রার্থনা করতে এসেছি, আমাদের কিছু অন্ন দাও। গোবিন্দ বলছেন, উদ্ধব, তাদের অনুরাগ কেমন দেখো। সঙ্গে সঙ্গে বললে, তোমাদের কৃষ্ণের খিদে পেয়েছে, তা আমাদের কাছে চাইতে এসেছ কেন? দেবে না? না না। যে ব্রাহ্মণ পত্নীগণ বললেন দেব না, আর তখন তো সখাগণ কাঁদতে কাঁদতে ব্যর্থ মনোরথ হয়, তারা ফিরে যেতে যেতে সিদ্ধান্ত করলে আত্মহত্যা করব। উদ্ধব, তাদের অনুরাগ কেমন। শোনো শোনো গো বালকগণ, এমা কেঁদে ফেলেছ? বলে কাঁদবো না? যে কৃষ্ণ বলে তোমরা কেঁদে আকুল হচ্ছ, সেই কৃষ্ণ ক্ষুধায় ব্যাকুল হয়ে আছে, আর এক মুঠো অন্ন দিলে না তোমরা? তোমাদের কৃষ্ণের খিদে পেয়েছে, তার জন্য শোনো, তোমাদের হাতে আমরা অন্ন ব্যঞ্জন পাঠাবো কেন? আমরা নিজেরা মাথায় করে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে ভোজন করাবো।
তখন সখাদের আনন্দ আর ধরে না। এই বলে তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিলে যে নিজের হাতেই সেবা দেওয়া উচিত। চতুর্বিধং বহুগুণ অন্নমাদায় ভাজনই অবিশ্বাস্যু প্রিয়ং সর্বা সমুদ্রমিব নিম্নগা। উদ্ধব তারা স্বর্ণপাত্রে চতুর্বিধ অন্ন এবং ব্যঞ্জন মিষ্টান্নাদি সুসজ্জিত করলে। তা চতুর্বিধ অন্ন বলতে অন্ন, পরমান্ন, যুগলন্ন এবং পুষ্পান্ন, 4 প্রকার অন্ন। আবার অন্ন শব্দে হচ্ছে খাদ্য। তা 4 প্রকার খাদ্য কি? চব্যচস্য লেজ্য পেয়। এই 4 প্রকার ভোজন সামগ্রী, আবার 4 প্রকার অন্ন স্বর্ণ থালায় সবাই সুসজ্জিত করে নিয়ে অবিশ্বাস্যু প্রিয়ং সর্বা, তারা তখন গোবিন্দ যা করো বলে সবাই বেরিয়ে পড়লে। কেমন বেরিয়ে পড়লে? ভরা ভাদরের খরস্রোতা নদী যেমন সমস্ত বাধাবিঘ্ন লঙ্ঘন করে সমুদ্রের দিকে খরতর গতিতে এগিয়ে চলে, তেমনি মুনিপত্নীগণ সমস্ত সংশয়, চিন্তা, ভাবনা, বাধা অতিক্রম করে তারা গোবিন্দকে সেবা দেওয়ার জন্য চললে। নিষিদ্ধ মানা পতিবীর ভাতৃবীর বন্ধুবীর সুতই ভগবত উত্তম শ্লোকে দীর্ঘাশ্রুত ধৃত সয়া। গোবিন্দ বলছেন, উদ্ধব, ওরা তো মালিনীদের মুখে আমার কথা শুনতে শুনতে চরম পরম অনুরাগবতী হয়েছিল। কাজেই নিষেধ করার সত্ত্বেও কিন্তু তারা শুনল না। আমাতে প্রবল গাঢ় অনুরাগের বেগে তারা হা কৃষ্ণ গোবিন্দ বলে বেরিয়ে পড়ল। যমনোপবনে অশোকে নবপল্লব মণ্ডিতে বিরচন্তং বৃতঙ্গ পৈশাগ্র জগদাদিশস্ত্রীয়। এই অশোক বন, তোমাকে যেটা বলছি, অকৃতিত্বের থেকে একটু এগিয়ে গিয়ে সে অশোক বনে আমি এক অশোক বৃক্ষ তলে অবস্থান করছিলাম, ত্রিভঙ্গ বঙ্কিমঠামে বদনে মুরলী নিয়ে। তারা সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হলে তাদের প্রেমে তাদের অনুরাগামী বাধা। এই জন্য তুমি যাজ্ঞিক যাজ্ঞিকগণের নিকটে যাও বা না যাও, উদ্ধব, তুমি কিন্তু মণিপত্নীগণকে একবার দর্শন করি। কেন? কায়ন্তিনাং মদন চরিতং তত্র বিপ্রঙ্গনানম। তারা নিরন্তর আমার গুণগানেই রয়েছে এবং আমার কৃপাশীর্বাদে পরবর্তীতে তাদের সঙ্গ প্রভাবে তাদের পিতা, মাতা, স্বামী, ভ্রাতা, বন্ধু ইত্যাদি আত্মীয়বর্গ তারাও সবাই আমার ভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই জন্য তুমি অবশ্যই তাদেরকে দর্শন করবে। দর্শন যদি না করো তাহলে ন চেদ ঈক্ষণে বঞ্চিতস্মি, তোমার নয়নটা চিরকাল অসার্থকই থেকে যাবে। এইভাবে সেই যজ্ঞস্থলীকে অতিক্রম করে তারপরে তুমি কোথায় যাবে বলি শোনো। তদ বিখ্যাতং স্ফুট বিটপিনাং মণ্ডনাভিপূর্ণং তূর্ণং গচ্ছেরূপ পরিপুর কোটিকাক্ষং প্রদেশম যত্র প্রান্তে ময়ী বিকিরতি নেত্র মুদ্দানুপালি শালিনাপি প্রকটিত ভুজামূলং অল্পং জহাস। ওই যাজ্ঞিক মণিপত্নী বা যাজ্ঞিকগণের যজ্ঞস্থল থেকে আরেকটু তুমি রথ নিয়ে এগিয়ে গেলেই একেবারে অদ্ভুত পুষ্পশ্রেণীতে পরিশোভিত একটি বন দেখতে পাবে। সে বনের নাম হচ্ছে কোটিক বন। কোট বন বা কোটর বনের যে বর্ণনা আছে শাস্ত্রে, তার সঙ্গে এই বনের মিল নেই। এই জন্য মনে হয় কোটিক বন ছটিগড়া এবং মথুরার মাঝখানে কোনো জায়গায় ছিল। এখন হয়তো সেটি অপ্রচলিত হয়ে গেছে।
সেই বনে তুমি উপস্থিত হবে। সেই বনটি বড় গুরুত্বপূর্ণ বন। জানো, আমি যখন রথে চড়ে মথুরায় আসছি, সেইখানে যখন আমি উপস্থিত হয়েছিলাম, তখন সেখানে অগণিত বন পরিচর্যাকারিণী, সমস্ত পরমা সুন্দরী অনুরাগবতী মালিনী বৃন্দ ছিল। তারা রথারূঢ় আমাকে দর্শন মাত্রেন প্রেমে একেবারে অভিভূত হয়ে গেল। হয়ে গিয়ে তারা প্রেম দৃষ্টির দ্বারা আমাকে অভ্যর্থিত করেছিল এবং দুটি বাহু তুলে আনন্দ প্রকাশ করেছিল। সেই স্থান তুমি দর্শন করার পরে এগিয়ে যাবে। এগিয়ে গেলেই তুমি একটা প্রসিদ্ধ স্থান পাবে। সেই স্থানটির নাম হচ্ছে সট্টিকরাক্ষং পট্টিভূতং ভ্রমর নিপতে। দুটো নাম, একটি হচ্ছে ভ্রমরপট্টি, আর প্রচলিত নাম হচ্ছে ষাটিকরা বা সট্টিকরা। তো সেখানে কি কি প্রসঙ্গ আছে, মহাপ্রভুর কৃপা হলে আগামীকাল আমরা তা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো উদ্ধব সন্দেশ প্রসঙ্গ আজকের মতো এখানেই বিশ্রাম লাভ করছে। জয় জয় রাম।